Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So in last lecture we have studied the del operator and gradient, right? And I told you to remember three things. If del is acting on a scalar quantity, then it is a gradient. If del is acting on a vector quantity via dot product, then it is a divergence. And if del is acting on a vector quantity with a cross product, then it is a what? It is a curl, right? And we have already studied what is the gradient, right? So today we are going to learn the divergence. So from the definition of del we can say, from the definition of del we can say, if del is operating with a vector quantity via dot product, then it is divergence, right? So here it is this one is what? It is divergence. But as we know that del vector is given by del upon del x I cap, del upon del y j cap, and del upon del z k cap, and v vector is given by vx I plus vy j plus vz k, right? These two are the vectors. Now what we have to do to get the divergence? We have to just take a dot product of these two vectors. આપણે આ બે વેક્ટર નો dot product લેવો પડશે. તો if we take dot product, then del upon del x I, del upon del y j, del upon del z k dot vx I plus vy j plus vz k. Now in the dot product what happens? I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is 1, but I dot j equals to I dot k equals to 0, right? These are the properties. In the same manner दूसरे બીજા પણ આપડા બની જશે. So આપણે એવું કહી શકીએ કે del dot v equals to I dot I equals to 1, so del by del x vx, or simply તમે અહીંયા બાજુમાં લખો તો પણ ચાલશે અને ત્યાં લખો તો પણ ચાલશે, right? Del upon del y vy plus del vz upon del z. So this is the divergence of any vector function v via dot product. એટલે કે આપણને આ સિમ્પલ અને સિમ્પલ v વેક્ટર નું ડાયવર્જન્સ મળી ગયું છે, રાઈટ? જલ્દીથી આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, કેમ કે આના પછી હું તમને આનું સિગ્નિફિકન્સ કહું છું, એટલે કે જીઓમેટ્રિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન કહું છું કે આને કઈ શું કામને આવું કહેવામાં આવે છે, આને શું કામને ડાયવર્જન્સ જ કહેવામાં આવે છે. અને ફિઝિક્સમાં આ ડાયવર્જન્સ નો આપણા રિયલ લાઈફમાં ઉપયોગ શું છે એ જોઈએ. ટેક અ સ્ક્રીનશોટ. 1 માર્ક્સ ની અંદર લાસ્ટ ટાઈમ પૂછાઈ ગયેલું છે what is the divergence, 1 or 2 માર્ક્સ માં, રાઈટ? એટલે આટલું લખો એટલે ઇનફ છે. Okay, I am going to remove this one, right?
Okay, so geometrical interpretation તો જીઓમેટ્રિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન એટલે એને જીઓમેટ્રિકલી આપણે કઈ રીતના દેખાડી શકીએ. સો meaning of divergence is what? Meaning of divergence. પહેલા divergence નો આપણે meaning જ સમજી લઈએ. So divergence is spreading from a point. કોઈ એક પોઈન્ટ થી કેટલું એ સ્પ્રેડ થાય છે, that is the divergence. Okay, got it? માની લ્યો કે તમારી પાસે આ એક પોઈન્ટ છે, આ પોઈન્ટ થી આ ડાયરેક્શન માં આવી રીતના નીકળે છે. This is the some point P and it is spreading in all direction. This is the point P. This is figure A. Now I am drawing the figure B, right? Here it is point P, right? If figure is like this, then it is divergence or not? चलिए પહેલા આપણે ખાલી એટલું જોઈ લઈએ કે ડાયવર્જન્સ શેમાં છે. પહેલા હું ત્રણ ફિગર ડ્રો કરી લઉં અને એ ફિગર ઉપરથી તમે મને કહો કે અહીંયા ડાયવર્જન્સ છે કે નહીં, અને ડાયવર્જન્સ છે તો કેટલું છે અને શેમાં કેટલું નથી એ તમારે મને કહેવાનું છે. માની લ્યો કે હવે ત્રીજી ફિગરમાં અહીંયા પોઈન્ટ P છે. Okay, there are three figures for you. In all three figures there is some point P. હવે તમારે આ ફિગર ઉપરથી મને કહેવાનું છે કે ફિગર A માં ડાયવર્જન્સ છે, ફિગર B માં છે અને ફિગર C માં છે કે નહીં. So in figure A has large divergence and it has positive divergence. It has positive અને positive વચ્ચે, right? Positive divergence. Okay, what do you mean by positive divergence and negative divergence? Okay, જુઓ અહીંયા પોઈન્ટ P આપેલો છે, આ પોઈન્ટ માંથી બધી જગ્યાએ ફેલાય છે કે નહીં? હા, આ પોઈન્ટ P માંથી દરેકે દરેક બાજુમાં આ વસ્તુ ફેલાય છે. જો આ ફેલાતી હોય then it has divergence. બરાબર? So you can say divergence છે કે નહીં. ઓકે, અત્યારે આ વસ્તુને ભૂલી જાઓ, પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ એ પછી જોઈએ. ચલો, figure B has divergence or not? Figure B does not have divergence, or we can say it has zero divergence. Why like that? Okay, leave it. પછી જોઈએ. Third point, it has large divergence again. It has large divergence. હવે સર કે સર તમે તો બધામાં એવું કહી દીધું કે પછી જોઈએ, તમે મને એક પણ ફિગર તો સમજાવી તો છે નહીં, કઈ રીતના હવે સમજવું અમારે?
થોડી ઉતાવળ ન કરો, શાંતિ રાખો, હમણાં સમજાઈ જશે. પોઈન્ટ P માંથી જો વસ્તુને બહાર કાઢવામાં આવે અને બધી જગ્યાએ ફેલાય then it is divergence. તો સર કે આમાં પણ એવું જ થાય છે, P પોઈન્ટ માંથી બહાર જાય છે અને ડાયવર્જન્સ આમાં નથી ને આ ફિગરમાં ડાયવર્જન્સ છે, એવું શું કામ ને સર? અહીંયા એટલે એવું છે because each and every place the magnitude is same but here magnitude is continuously changing. હજી જો હું આગળ ગયો હોત ને તો આ મેગ્નીટ્યુડ હું આવી રીતના દેખાડે, રાઈટ? સો if magnitude is continuously changing then it has divergence, but here magnitude is same for everywhere, so it does not have any divergence, or you can say એને zero divergence છે. અહીંયા જોઈએ તો પહેલા ઓછું મેગ્નીટ્યુડ વધ્યું, પાછું મેગ્નીટ્યુડ વધ્યું, so you can say it has divergence and it has large divergence. તો સર હવે આ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ નું શું છે? તો જો પોઈન્ટ માંથી બહાર નીકળે તો પોઝિટિવ ડાયવર્જન્સ, અને જો આ બધા પોઈન્ટમાં એન્ટર થાય તો નેગેટિવ ડાયવર્જન્સ. so if arrows are like this, then it is negative divergence. તો પહેલા જે ફિગર હતી એ પોઝિટિવ માટે, if arrows are inside then it is negative divergence. Arrows pointing outward, બહારની સાઈડ હોય તો પોઝિટિવ, નેગેટિવ ડાયવર્જન્સ ક્યારે થશે? Arrows are pointing to the point P. अगर જ્યારે પોઈન્ટ P ની તરફ એના એરોઝ હશે તો નેગેટિવ ડાયવર્જન્સ હશે. સો આ તમને ખબર પડી ગઈ હોવી જોઈએ કે જો એરાના મેગ્નીટ્યુડ ઉપરથી ડાયવર્જન્સ છે કે નહીં, એ વસ્તુ એરા ઉપરથી ખબર પડવી જોઈએ, એના મેગ્નીટ્યુડ ઉપરથી ખબર પડવી જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ ધી સિમ્પલ જીઓમેટ્રિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધી ડાયવર્જન્સ. ઓકે, લેટ મી ગીવ યુ વન એક્ઝામ્પલ. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું. માની લો કે પાણી ભરેલું છે, એક ટબ છે, ટબમાં પાણી ભરેલું છે. નાઉ તમારે શું કરવાનું છે? ચોકનો એકદમ બારીક ભૂકો લઈ લેવાનો છે. ફર્સ્ટ just fill a tub with water, take a fine dust of a chalk, then just sprinkle this chalk on the water. હવે આ જે ચોકનો ભૂકો છે ને એને પાણી પર મૂકી દો. If this chalk dust is spreading from that point, જે જગ્યાએ તમે ચોકનો ભૂકો રાખેલો છે એ જગ્યાએથી જો ચોકનો ભૂકો ફેલાવાનું ચાલુ થાય then it has positive divergence. કેમ? કેમ કે પોઈન્ટે તમે ચોકનો ભૂકો રાખ્યો છે, હવે ધીમે ધીમે આવી રીતના ફેલાવાનું ચાલુ થાય છે. so it means it has positive divergence. now take another example. આ જ પાણીના ટબમાં બે ત્રણ અલગ અલગ જગ્યાએ નજીકમાં, so માની લો કે આ તમે પાણી ભરેલું છે, રાઈટ? નજીકમાં તેલના બે ત્રણ ટીપા મૂકો. so if it combines and make a one drop of oil then it has negative divergence. એનો મતલબ કે આ જે પોઈન્ટ જે ત્રણ ચાર ટીપા તેલના રાખેલા હતા એ ભેગા થઈને મોટું એક ટીપું બનાવે then it has negative divergence. मतलब ભેગું થવું તો નેગેટિવ, ને એકબીજાથી દૂર જવું then it is a positive divergence. ક્લિયર? બહુ જ ઈઝી વસ્તુ છે. થોડુંક માઇન્ડમાં યાદ રાખવાનું છે કે ડાયવર્જ થવું, ડાયવર્જન. ઓકે, કોઈ રસ્તો બનતો હોય ને ડાયવર્જન હોય છે, રાઈટ? ડાયવર્જન એટલે બીજો રસ્તો ગોતીને જવું, અથવા યુ કેન સે કે જે રસ્તો આવો હતો એ સ્પ્રેડ થઈ ગયો છે, બહાર ફેલાઈ ગયેલો છે.
So divergence means ફેલાવવું, right? Spread of function. તો અહીંયા આપણું જે વસ્તુ છે એ ડાયવર્જન્સ ઓવર થાય છે. હું આને ઇરેઝ કરું છું. હવે નવો ટોપિક ની વાત કરીએ કે જે બને છે તમારો કર્લ. Okay, now the curl. So from the definition of del, we can say if del is operated with a vector quantity via cross product, then it is called divergence. જો કોઈ del કોઈ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી ઉપર ક્રોસ પ્રોડક્ટ થી ઓપરેટ થાય, then it is a, sorry, not divergence, it is curl, right? Sorry, my mistake થઈ ગઈ. It is a curl. So del is del upon del x I plus del upon del y j plus del upon del z k. Now vector v equals to vx I, vy j and vz k. So it is a cross product, right? So cross product તમે એમનેમ કરી શકો નહીં. You have to take determinant. So I, j and k. First is del. So પહેલા આપણે del વાળા કમ્પોનન્ટ લખવાના. I ની નીચે I લખીએ del upon del x. J ની નીચે j લખીએ del upon del y. K ની નીચે k વાળો કમ્પોનન્ટ del upon del z. Now v છે તો v ના કમ્પોનન્ટ I ની નીચે I del vx, vy and vz. Just multiply it, or like I vector, just hide these two, this one and this one, hide it. આ બંને તમે છુપાવી દો એટલે આનું મલ્ટીપ્લિકેશન આની સાથે, આનું મલ્ટીપ્લિકેશન આની સાથે. So del vz upon del y minus del vy upon del z. Okay, આ વસ્તુ થઈ ગઈ. Now નિયમના માઇનસ. Now તમારે આ બંનેને છુપાવી દેવાનું. Multiply this one and this one. So del vz upon del x minus del vx upon del z. Okay, right. હવે plus k caret. Now okay, હવે શું છુપાવવાનું? This one, hide it, multiply this one and this one. So it becomes del upon del v y upon del x minus del vx upon del y. So this is the final product of this curl, right? So જ્યારે પણ તમને કર્લ નું પૂછવામાં આવે તો તમારે શું કરવાનું છે? Just take a cross product of these two vectors. It will be easy for you. Just તમારે શું કરવાનું? જે રીતના તમે cross product પહેલા પણ લેતા હતા એ જ રીતના તમારે cross product લેવાની and everything will be done. Simple, right? તો હવે આપણે geometrical interpretation ની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ for the curl.
તો હવે આપણે જીઓમેટ્રિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન ની વાત કરીએ તો જીઓમેટ્રિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન શું છે? સો કર્લ કા મીનિંગ શું થશે? કર્લ નો મીનિંગ થાય રોટેશન. શું થશે? કર્લ નો મીનિંગ થશે રોટેશન. So if any function is rotating with respect to any point, then you can say it has some curl. Okay, let me explain this with some example or figure, right? માની લ્યો કે તમારી પાસે એક x y અને z આવી રીતના ત્રણ એક્સિસ છે. અહીંયા તમારું ફંક્શન આવી રીતના રાખેલું છે. This is your function, right? Now what happen? See, if it is moving like this, then from here it will move like this. From here it will move like this. So this is continuously rotating, right? Here it moves like this. From here it moves like this. Right? So, and from here it is like this. So this function is continuously in motion, right? So you can say this function has large curl, or you can say curl. Okay, you can say curl. So this function has curl. Now I am going to give another example. If this one is x, this one is y, and this one is z. Now what happens? Here it is in motion in this direction, and here it is in motion in this direction. These both has curls, right? These both has curl, right? Because it is rotating like this, in this manner. Now if you want to get the direction, then if you want to get the direction, then what happen? See, take a right hand screw, rotate in this direction, you will rotate like this, right? What happen? This screw will come outward. આ screw બહારની બાજુ આવશે, so direction of this curl is outside, like z axis. અહીંયા પણ એ જ રીતના ફેરવો, બહાર આવશે તો બહારની સાઈડ એટલે કે z axis માં એની direction હશે. But whatever figure we have drawn, whatever three figure we have drawn in the divergence, they don't have any curl. જે ત્રણ ફિગર આપણે ડાયવર્જન્સ ની ડ્રો કરેલી હતી એ ખોલો, એ જ્યારે જોશો ત્યારે you will check it out that there is no rotation. એમાં કોઈ પણ જાતનું રોટેશન થતું નહીં હોય. And if there is no rotation, then you can say that divergence has zero curl. So one more thing you have learned, that divergence has zero curl. Remember this sentence, right? Divergence has zero curl. એટલે કે ડાયવર્જન્સ ને કોઈ પણ જાતનો કર્લ હોતો નથી. ખબર પડી ગઈ? ફરીથી એક વખત, જો રોટેશન જોવા મળે તો એને કહેવાય કર્લ. અહીંયા પણ રોટેશન છે, અહીંયા પણ રોટેશન છે, so this both figure has curl. But
whatever figure we have drawn for the divergence માટે જે ફિગરો ડ્રો કરેલી હતી એ જ્યારે તમે જોશો ત્યારે તમને એમાં કોઈ પણ જાતનું રોટેશન જોવા નહીં મળે. ઇટ ઇઝ સ્ટ્રેટ લાઈન. કોઈ પણ એક ડાયરેક્શનમાં એની સ્ટ્રેટ લાઈન હશે, બાકી એ ફરીને આવતું હશે નહીં. and that's the reason divergence as 0. If the value of curl is large, then it is called whirlpool. Okay, whirlpool washing machine તો તમને બધાને ખબર જ છે, રાઈટ? whirlpool એનું નામ શું કામને પડ્યું? કેમ કે જ્યારે આપણે એની અંદર કપડા નાખીએ ત્યારે એક પોઈન્ટને, ગમે તે એક પોઈન્ટને એ રેફરન્સ પોઈન્ટ બનાવીને, માની લો કે આ રેફરન્સ પોઈન્ટ છે અને આખે આખું ડ્રમ છે એ એની ફરતે ફરતું હોય છે. સો whatever clothes you have put in, that will rotate. જે પણ કપડા તમે એની અંદર રાખેલા છે એ પણ રોટેટ થશે. and it has large whirlpool, or you can say large curl. That's the reason its name is whirlpool, right? હવે બીજું એક તમને એક્ઝામ્પલ આપીને હું તમને આ વસ્તુને સમજાવું. માની લ્યો કે તમારી પાસે કોઈ એક લાકડાનું પૈડું છે, બરાબર? ટર્બાઇન છે માની લો. if you put this turbine in the water and if starts rotating, then you can say it has curl. જો કોઈ પણ વસ્તુને તમે પાણીમાં મૂકી છે અને એ વસ્તુ જો પાણીમાં રોટેટ કરવાની ચાલુ કરી દે તો એ વસ્તુને કર્લ છે. અને પાણીમાં મૂક્યા પછી પણ જો એ રોટેટ ન કરે તો એને કર્લ નથી. એટલે દર વખતે પાણીમાં જ મૂકવું એવું જરૂરી નથી. I am just giving an example. If any function is continuously rotating, then it has curl, right? So અહીંયા આપણે કર્લ અને ડાયવર્જન્સ બે વસ્તુને શીખેલી છે. Now I am just give you some formulas. You have to write it. તમે formulas ને લખી લેજો. It is very important for the next lecture. So, and whatever formula I am giving, just note it down. Okay? Okay. Formulas. You have to note it down. Formulas તમારે લખવાની છે, એ લખી લેજો, right? First, two gradients. Formula for gradients. એમાં first del Fg, two scalar quantities, then it can be written પહેલી એમના બીજાનું gradient plus બીજી એમના અને પહેલાનું gradient. યાદ રાખવાની શોર્ટ ટ્રિક્સ. બે સ્કેલર ક્વોન્ટિટીઝ છે, એનું તમારે ગ્રેડિયન્ટ લેવાનું હોય તો પહેલું એમ નામ, બીજાનું ગ્રેડિયન્ટ, બીજું એમ નામ, પહેલાનું ગ્રેડિયન્ટ. ઓકે, ડન. સેકન્ડ, ગ્રેડિયન્ટ ઓફ, એક તમારી પાસે બે વેક્ટર ક્વોન્ટિટીઝ હોય તો શું કરવાનું? તો A ક્રોસ કર્લ ઓફ B, આને શું વંચાશે? કર્લ ઓફ B, રાઈટ? પ્લસ B ક્રોસ કર્લ ઓફ A પ્લસ A ડોટ ડેલ ડોટ B વેક્ટર પ્લસ B ડોટ del dot A વેક્ટર. આ તમારે ફોર્મ્યુલાઝ યાદ રાખવાના છે, ઠીક છે? હું જે પણ અહીંયા લખું છું એ
two divergences. સપોઝ બે ડાયવર્જન્સ આપેલા હોય તો શું? તો એમાં ફર્સ્ટ del dot f a વેક્ટર. તો પહેલું તમારું સ્કેલર છે, બીજું તમારું વેક્ટર છે. તો પહેલું એમનેમ અને ડાયવર્જન્સ ઓફ a પ્લસ a એમનેમ અને ગ્રેડિયન્ટ ઓફ f, રાઈટ? અને ગ્રેડિયન્ટ વંચાય ગ્રેડિયન્ટ ઓફ f, કેમ કે અહીંયા સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે, સ્કેલર ક્વોન્ટિટી સાથે ડેલ હોય તો એ ગ્રેડિયન્ટ બને. વેક્ટર ક્વોન્ટિટી સાથે ડેલ ડોટ પ્રોડક્ટમાં હોય તો ડાયવર્જન્સ બને. સો ઇટ ઇઝ ડાયવર્જન્સ ઓફ a. બીજું ઇક્વેશન છે ડાયવર્જન્સ ઓફ a ક્રોસ b. સો b dot del cross a vector minus a vector del cross b vector. ઓકે? અને ટુ કર્લ્સ માટે ટુ કર્લ્સ એમાં ફર્સ્ટ del cross f a. તો ઓલાની જેમ જ પહેલું એમનામ, બીજાનો કર્લ અને બીજું એમનામ અને પહેલાનો ગ્રેડિયન્ટ, કેમ કે એમાં તો કમ્પલસરી ગ્રેડિયન્ટ જ લેવો પડશે, રાઈટ? અને અહીંયા ક્રોસ પ્રોડક્ટ બનશે અને અહીંયા ડોટ પ્રોડક્ટ બનશે. સેકન્ડ del cross a cross b. સો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે b dot del a minus a dot del b plus a vector del dot b minus b del dot a, right? તો અહીંયા આટલા ઇક્વેશન્સ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક અ સ્ક્રીનશોટ તો જલ્દીથી સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. એટલે આપણે આ લેક્ચરને અહીંયા જ પૂરો કરીશું. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે અને આ ઇક્વેશન્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે આ ઇક્વેશનનો આના પછી ન્યુમેરિકલ કરશું એમાં વારંવાર યુઝ આવશે. ઓકે? સો તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીએ છીએ. બધું તમારે તમારી ફેરબુકમાં લખવાનું છે. કોઈ પણ વસ્તુ બાકી ન રહી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, રાઈટ? તો આજનો લેક્ચર અહીંયા જ સમાપ્ત કરીએ. થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.